ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనలని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కటిసుఘటితహస్తం కాలమేఘాభిరామం కమలమదహరాక్షం పద్మయా దీప్యమానం ప్రణతమునిజనైస్తం ప్రాప్యమప్రాప్యమానం శరణముపగతోహం ప్రాంజలిర్వేంకటేశం. పరమ పవిత్రమైన శేషాచల క్షేత్రంలో ఆనంద నిలయ దివ్య విమానఛాయలో విరాణ్మూర్తిగా విలసిల్లుతున్నటువంటి వెంకటపతి యొక్క కళ్యాణోత్సవం అభిజిల్లగ్నంలో వైభవోపేతంగా సంకల్ప పురస్సరంగా ప్రారంభింపబడింది. భక్తజనులంతా కూడా స్వామివారిని వీక్షించాలన్న భక్తితోటి ఆ ఉభయ దేవేరులతో కూడినటువంటి స్వామిని దర్శిస్తూ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించటానికి సంసిద్ధులవుతూ ఉన్నారు. అర్చక వరేణ్యులు వైభవంగా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. వీక్షించి తరిద్దాం. సర్వేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. హరి ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శివర్ణం చతుర్భుజం
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य द्रुतवक्त्राद्याः पार्षद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विशक्सेनन्दमाश्रिये श्रोतस्मात्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं प्राणानाम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं दत्सुद्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवमा भोज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुभतो अस्य देवस्यवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेधस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोपसिद्धं शान्तर्थं सकपुण्यावाचकर्म ऋषि आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे कलशाराधनं करिष्ये ओं धारासुप्तश्रुमांशेषु सरत्सरत्सरिपूर्देषु अभोविरह्णन् परिपादेश्ये गुणां दत्तागं सरगं सुधर्मा इदमापस्मा शुधमा शान्ता शान्तमा शुभा शुधमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां तरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्य सरस्वी आपो वायुदकं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमः भौमतवापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वाप सत्यमापः सर्वा देवता भो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भे गङ्गा सरिथनावायामि एतेषुदम्बरणे सहस्रं ज्ञापादापिता पुत्र तेभ्योऽन्द्रस्यतोद विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतः स्वस्त्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचिम्यं समर्पयामि एते प्रोतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षिताः सर्वोपचाराः वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसंवृतं ज्याब्धिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणासमुच्येत् आग्नेयस्माद्दिदामेत्वाश्चेदातं मेतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतन्त्रतां तेषां दिशाभ्रानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातुं भूः पद्माकर्णवे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचम्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वगणः तस्मान्यानुपास्येता कर्मणान् विज्ञान्ते आरम्भे कर्मणान् पृष्ठे ज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्प्रतिज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाविः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवनौ समूढमस्य वागुंसुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वचक्षरा तदौ तद्व्यप्रासो वन्यवाजार्धभागं तत्सविन्दते कृष्णाद्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधारास्तु दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वैतापविषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यागच्छेति तद्हिन्यं वसेति तावत् गुरुदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवगुरुते ओं भूवतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिभिस्नाश्रोत्तन्द्रवसिद्धत्वं शान्तत्वं सकपुण्यावाचरणि पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वासनः पूषा शुवेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठेमि स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अद्य पूर्वोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिभिस्नाश्रोत्तन्द्रवसिद्धत्वं शान्तत्वं सकपुण्यावाचरणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति
कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्यै नमसां सद्यां त्रिदेवं त्रिधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्ध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूवतिपुराक्रमिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निलपरिदिव्यसनाश्रोत्रं त्रिपुषोत्तम शान्तर्थं स पुण्यावाचकमणि वृद्धिं भ्रवन्तो कर्मर्ध्यतां कर्मणर्द्धिं भ्रवन्तो कर्मर्ध्यतां कर्मणर्द्धिं भ्रवन्तो कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्थानवूर्जेदादन महेरणाय चक्षुषे यपस्वदमार्दस्तस्य वाद्यतेन वृषतिरिव मात्रः कस्वारङ्गमापो सक्ष्या जिन्वधः आपो जनेधाजिनः हिरण्यवर्णास्य पावकायास्य जातः कस्य भोजास्तुन्द्रः अग्नियागर्भं दद्रैविरूपास्थानापसग्स्य न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोतासुपनात्मा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्याम् ओं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदाव्यं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणस्समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिप्नात्मा जातवेदामोद्यन्त्वाप्नातु तच्छंयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञवतीयै दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातिभेषजं शन्नोस्तद्यपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचाहान्ति देवार्तिमाद्यन्तां दक्षिणाजान्ति श्मसाः पुत्रामाद्यन्तां प्रदीचाहान्ति विग्रहाः पशुवामाद्यन्तां उदीहीचान्दिक्षा भूमिदेव वनस्पतिमाद्यन्तां मूर्धायाः इति यज्ञः संवत्सरो यज्ञवधर्माद्यन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यमाद्यन्तां वास्तोः स्पदे प्रियाणि अस्मान् स्वावेश्वान् मे भवनः यत्ते महे प्रसन्नो शस्वत्सन्ने तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोः स्पदे शक्मया संसदा ते शक्तिमयि तैरण्यागात्मत्याः आवः क्षेमुदयागे वृन्नो यूजं पातस्वस्य विश्वधानः अमीवः वास्तोः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निदोष्यन्तोः समस्कृतं वसति वीतशोको धातः प्रचारान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रबन्ध सप्ताः सप्ताच्च समित सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गृहत् सर्वे शान्तन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च तेनेश भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषो मृगाणां तेन वृद्धानागस्वैदर्पणानागस्वमः पवित्र मध्ये तिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजां जनयन्ति गुंसरूपां वर्णान्मायसक्सेनान्मा पुनः पाद्याजं सर्पयामि वर्णान्मायसक्सेनान् दाभासा गुडोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्मायसक्सेनान्मा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च పూర్తయినాయి. ఇప్పటి వరకు కూడా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో విశ్వక్సేనారాధనం పుణ్యాహవచనం అనే కార్యక్రమములు పరిసమాప్తి అయి ఆ తరువాత సద్యోంకురార్పణ కార్యక్రమానికి అర్చకవరేణ్యులు ఉద్యుక్తులై ఆ కార్యక్రమాన్ని వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. తొలుతగా విఘ్నములను అన్నింటినీ నివారింపచేయటం కోసమని విశ్వక్సేనుడికి ఆరాధన చేసి దివ్య వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్రోక్త ప్రకారంగా జరిగే ప్రక్రియ కాబట్టి తొలుతగా విశ్వక్సేనుడిని ఆరాధించి ఆ తర్వాత సమస్త ద్రవ్యములను మంటపాన్ని అన్నింటినీ శుద్ధి చేయటం కోసమని అభిమంత్రింపబడినటువంటి ఆ నీటిని సర్వత్రా ప్రోక్షణ చేసిన పిమ్మట ఆ తరువాత సద్యోంకురార్పణం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ 5 పాలికలలో మనం దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంద్ర, యమ, వరుణ, కుబేర, మధ్యపాలికలో బ్రహ్మ, ఈ 5గురు దేవతలను ఆవాహన చేసి ఓషధీ సూక్త మంత్రములతో ఆ నవధాన్యములను
అంటే ఆ కొత్తవైనటువంటి ధాన్యములను 5 పాలికలలో నిక్షిప్తం చేయటం జరుగుతుంది. ఆ మంత్రాన్ని చెప్తారు అక్కడ. యా ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీ అని వేదం చెప్తూ ఉన్నది. అంటే ఆ ఫలములతో కూడుకున్నటువంటి ఆ ఫలములు లేనివి ఏవైతే గనక పుష్పములు లేనివి, పుష్పములతో ఉన్నటువంటి అన్ని ఓషధులన్నీ కూడా ఆ బృహస్పతి చేత ప్రేరేపింపబడినటువంటివై మమ్మల్ని అందరినీ పాపముల నుండి విడిపించుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఔషధి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఓషధులన్నీ కూడా ఆ బృహస్పతి యొక్క అనుగ్రహముతో మన పాపములనన్నింటినీ ఆ ఓషధులు నశించుగాక అని సమస్తలోక క్షేమానికై అక్కడ ప్రార్థన చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని, సత్యోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసిన పిమ్మట స్వామికి ఉభయ నాంచారులకు రక్షాసూత్రమును ధరింపచేయటం కోసమై పూర్వరంగంగా ఆ రక్షాసూత్రములలో ఆదిశేషుడిని ఆవాహన చేసి స్వస్తి సూక్త మంత్రములతో అభిమంత్రిస్తారు. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆ జగద్రక్షకుడు కట్టుకునేటువంటి ఆ కంకణమునకు ఆరాధన చేసే ప్రక్రియని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. రక్షాసూత్రమునకు ఆరాధన జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షించి తరిద్దాం. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదామిష్ణా భగ స్వస్తి దేవ్యర్ణ స్వస్తి భూషాం కరోదాదన స్వస్తి ద్యావాః బ్రవీసుచేతనః స్వస్తి వాయుబభ్రామహే సౌం స్వస్తి భువనస్యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తి స్వస్తి ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వే దేవానో ద్యా స్వస్తి వైశ్వానరో సరజ్ఞ స్వస్తి దేవావంద్రుభ స్వస్తి స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మిత్రేవతి స్వస్తి ఇంద్రశ్చాగ్ని స్వస్తి నో దేకవి స్వస్తి బంధామణితరేమ సూర్యాచంద్రమసాః పనథదాఘ్నదాజానదా సంగమేమహి స్వస్తేనంతాక్షవృష్టినిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్స బృహద్యసో నామ వారిహేమ అంహోం చ మాంగిర సంజయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసాదాక్షం ప్రేతపాని శరణం ప్రపద్యే సుసంబాధే స్వయన్నోస్తు. శుభగం శుభం. పాహి మాం వెంకటాధీశ ప్రణతార్తి ప్రభంజన ఆత్మబంధో కృపాసింధో సతతం తే నమో నమః. భక్త మహాశైలారా, స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప ప్రక్రియ రక్షాసూత్రమును ధరింపచేయటం. స్వామివారికి అలానే ఉభయ నాంచారులకు కూడా ఏదైతే ఈ రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపచేస్తున్నారో దీనికే కంకణబంధనము అని, ప్రతిసర బంధనము అని, ఇలా పలు రకాల పేర్లతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి పరమాత్మ జగత్తు మొత్తాన్ని రక్షించటం కోసమని చెప్పి ఎల్లప్పుడూ సంసిద్ధుడై ధర్మానికి గ్లాని జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో, అధర్మం మొత్తం కూడా పెరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో సంపూర్ణంగా దుష్ట శిక్షణకి శిష్ట రక్షణకై తాను అవతరిస్తాను అన్న మాటను నెరవేర్చటం కోసమని ఈ కలియుగంలో పెరిగేటువంటి ఆ దుష్ట శక్తులనన్నింటినీ కూడా పారద్రోలటానికై, వాటిని దునిమేందుకు ఆ పరమాత్మ ఈ కలియుగంలో వెంకటేశ్వరుడి రూపంలో అవతరించారు అని మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లోకంలో ఎన్నో వైపరీత్యములు జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వామి ఏమి చేయడా అండి అని మనం ప్రశ్నిస్తే అది చాలా తప్పు అని చెప్తూ ఉన్నది. ఎందుకు అంటే ఆ
లోకంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంకటం అనేటువంటిది కాస్త పరిపక్వత దశకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన చూపించేటువంటి ఒక గొప్ప విరాట్ రూపం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కృష్ణ పరమాత్మకు చూపించినటువంటి ఆ సందర్భంలో మహాభారత యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో అర్జునుడికి చూపించినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ చూపించిన రూపం విశ్వరూపం, ఆ రూపం ఏదో ఒక్కనాడు తప్పకుండా పరమాత్మ చూపిస్తాడు. అప్పటి వరకు మనం వేచి చూడవలసిందే. రామాయణంలో చెప్పినట్లుగా కాపిలం రూపమార్తాయ ధారయత్యవసుందరాం అనే మాట అంటారనమాట. అటువంటి పరమాత్మ దుష్ట శిక్షణకి ఎప్పుడూ తాను సంసిద్ధంగా ఉండి శిష్ట రక్షణకై పరమాత్మ కంకణాన్ని ధరించారు. అలా పరమాత్మ యొక్క ఆనతితోటి ఉభయ నాంచారులకు కూడా అర్చకవరేణ్యులు సంకల్పాన్ని చేసి వారికి అర్చన గావించి చివరికి స్వామి యొక్క ఆజ్ఞతోటి వారి యొక్క వామసూత్రములకు ఆ రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపచేయటం జరుగుతుంది. ఎందువలన అంటే పరమాత్మ జీవుడిని రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత పరమాత్మదే. అందువలననే అన్నమాచార్యులు వారు కూడా అంటారు, నీ సొమ్ము చెడకుండా నీవే కాపాడుకో, దాసుండనే నీవు దైవతమవు, జగము లేలుదు వంట జగతి లోపలనున్నవాడని వేలిన బంట నగుదు, ఆవును కొన్నచో గోవుతో దూడయుజోక విలువ కాని సొమ్ము కాదే, నన్నీవే పుట్టించిన వంటనే చేయు పాపపుణ్యములు నీ పాలివగును అని అంటారు. అంటే వెంకటేశ్వర, నీవు దేవదేవుడివయ్యా, నేను నీకు దాసుణ్ణి, నీ సొమ్మును కాబట్టి నేను సంపూర్ణంగా నన్ను నీవే కాపాడుకో తండ్రి. ఎందువలన లోకములనన్నింటినీ పాలించేటువంటి వాడివి, నేను నీ లోకంలో నివసించేటువంటి వాడిని కాబట్టి నీవు ఏలేటువంటి ఒక బంటునయ్యా నేను. ఆవును వెలకు తీసుకునేటప్పుడు దానితో పాటు దూడ కూడా కొన్నవానిదే అవుతుంది కదా. అలానే నన్ను నీవు పుట్టించావు కాబట్టి నేను ఆవు వంటి వాడిని కాగా దూడ వంటి నా పాపపుణ్యాలు కూడా నాతో పాటు నీకే చెందుతాయి కదయ్యా. నా పాపములనన్నింటినీ తీసివేసేటువంటి బాధ్యత కూడా నీదే కదా తండ్రి. అలా ఆరుగను విత్తినట్టివా దండులోని కంది పంటకు కూడా స్వీకర్తగాడే, కలువలకు చంద్రునట్లు వెంకట నగేశ ఆప్తుడవు జీవులకు అంతరాత్మవగుట అని అంటారు. అంటే ఆరుగా పైరు వేసినటువంటి వాడు అందులో వేసిన కంది పంటకు కూడా సొంతదారి అవుతాడు. అదేవిధంగా నాలో ఉన్నటువంటి పాపాలకు కూడా నీవే కదయ్యా తండ్రివి, స్వామివి నీవే కదయ్యా. కాబట్టి కలువలకు చంద్రుడిని విధంగా జీవులందరికీ కూడా అంతరాత్మవి కాబట్టి నీవే కాబట్టి తండ్రి మా అందరికీ ఆప్తుడవయ్యా, మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించేటువంటి బాధ్యత నీదే తండ్రి అని ఆర్తితో చేసినటువంటి రచన నీ సొమ్ము చెడకుండా నీవే కాపాడుకో అని అంటారు. ఆ మాట రావటానికి ఆ అన్నమాచార్యులలో వారిలో ఉన్నటువంటి ఆర్తి భక్తి సంపూర్ణంగా పరమాత్మయందు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం, శరణాగతిలో ప్రధానమైనటువంటి భావన ఏదైతే ఉండాలి అంటే గనక ఆ పరమాత్మ రక్షిస్తాడు, రక్షిష్యతీతి విశ్వాసః అని అంటారు. కాబట్టి ఆ విశ్వాసంతో చేసినటువంటి కీర్తన ఏదైతే ఉందో మనందరికీ కూడా ఆ భావన కలగాలి అని పరమాత్మను మనం ప్రార్థిద్దాం. అటువంటి బుద్ధిని ఇచ్చే విధంగా పరమాత్మ మనకు అనుగ్రహించాలని ఈ సందర్భంలో ప్రార్థిస్తూ ఉభయ నాంచారులతో కూడిన స్వామివారికి రక్షాసూత్రధారణ చేయటం జరిగింది. అర్చక వరేణ్యుల కంకణం కట్టుకొని తరువాత అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమానికి ఉద్యుక్తులైనారు. వీక్షించి తరిద్దాం. देव्या होता रावणहंत पूर्वेरिष्टा श्याम तनवा सुवीराः मह्यै जन्तुम्यान् हव्यागो तत्सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं भजमानस्यान्तु शिवानः सन्तु प्रदश्चसन्ना माता पृथिवी त्वकसवता जातवेदो भुवनश्रेतहिंसतपसवज्य निश्चदेः अग्निमश्वत्थादहव्यभागं शमीगर्भार्जने घृतः प्रतीको घृदयो निरग्नि घृतैः समिद्धोगतमस्यान्नं देवान् ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व परस्तेन मन्यस्व देवसवितः पृथुव ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादहिमस्रच वेनावः सबुद्ध्या उपमा सृष्टा सश्चौन्मतश्चिवः
ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधर्म सोमावाहयामि ज्ञांगमावाहयामि इंद्रमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधेत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधेत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष्या पवित्रेः स्तव वैष्णव्ये स्तव अग्निः स्तव वायुभूते विष्णुर्मनसा भूते परसरस पवित्रेः स्तव वैष्णव्यो सूर्यस्तरस्मेरापो देवीरग्रे पवोग्रे भुवग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्ता युष्मानिन्द्रोणुत्तूर्ययूयमनिद्रं ततूर्ये प्रोक्षतास्था विष्णवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णोस्तु भवसि दक्षिणता विष्णोस्तु भवसि पश्चिमसौधत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तु भवसि श्रुतासि गतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्येत्तन्नागस्विष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्येत्तन्नागस्विष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय दक्षिणप्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयाम ब्रह्माणमावाहयाम इंद्रमावाहयाम अग्निमावाहयाम सोमावाहयामि अग्निमावाहयाम सोमावाहयाम अग्नि सोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयाम ब्रह्माणमावाहयाम इंद्रमावाहयाम वसूनावाहयाम मर्तमावाहयाम रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयाम मित्रमावाहयाम वरुणमावाहयाम आदित्यानावाहयाम कृष्णमावाहयाम पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपाम् इन्द्राष्टनपाम् अग्नेष्टनपाम् सोमाष्टनपाम् अग्नेष्टनपाम् सोमाष्टनपामि अग्निसोमाभ्याञ्जष्टनपाम् प्रजापतिष्ठनपाम् ब्रह्मणेष्टनपाम् इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपाम् मरुभ्योजुष्टनपाम् रुद्रेभ्योजुष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनपाम् उत्तराष्टनपाम् वरुणाष्टनपाम् आदित्येभ्योष्टनपाम् वसुभ्याजुष्टनपामि पूष्णेष्टनपाम् कक्षाष्टनपाम् कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासने यज्ञाष्टनपामि यज्ञतिष्वेहेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्पामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चरन् त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समित सस्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्तारातयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्थापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वै स्वाहा वाक्पतिस्थापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वै स्वाहा त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वै स्वाहा मूलाग्राभ्यां अभ्यर्च अक्षतादिर्भिर्मामे अग्निष्टा धेनवस्तन्तु। वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अविरप्रसे नमः पंकरासे नमः विषत्ने नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अन्वतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमद्भदमानया पंचेत्मात्मा जातवेदस्तेन सवते जयप्रतेजास्मान् प्रजापतिषु ब्रह्मोत्तेनान्नाद्येन औपासनाग्निन्दे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्याधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाहाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञेतिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिपुरक्षमष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः
वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते स्वरमन्त्रे पर्यातनुनात् प्राश्चात्तम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ॐ मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुते इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पुष्यन्ति सूर्यः दिवि वजक्षरातज्ञ स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्धवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ सो स्वाहा ॐ भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुग्स्थाः नमतेन मुग्स्थाः सरस्वतेन मुग्स्थाः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టలే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परमशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये
పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమహల వ్యక్తాక్ష సప్తావర్ణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాద్ర సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలగావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరితే వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితధిక్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూప్లక్షక్రౌంచ సాగసాన్మణి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీరావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్ష్యార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యాతిరైశ్వర్యమడపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతిరాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాశ్రపకర్షణసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమత్రాప్తాప్తర్యామశాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్కద పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాక్షలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరమణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్హ బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతారూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీర్హ బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీర్హ బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట ముకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీర్హ బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజశ్యామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవాన ఔర్వవైదల పంచార్షే ప్రదానిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం
సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మికాం భృగో సంకల్పదనియాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణిధ్రత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనియాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి. కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేరుతాం దాస్యాం విష్ణువేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్యాం సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రయచ్ఛామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే. విశ్వంభర విశ్వరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతీః. కన్యాదానసుమూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు కూడా కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని మనం వీక్షించాం. కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం, మధురమైనటువంటి ఘట్టం. అన్నమాచార్య వంశీయులు కన్యాదాతలుగా వ్యవహరిస్తూ స్వామివారికి చూడముచ్చటైనటువంటి ఆ ముద్దుగుమ్మలైన స్వయంగా వారు తమ యొక్క కన్యలనే దానం చేస్తున్నట్లుగా భావించుకుంటూ అనాదిగా సంప్రదాయంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి వారి కన్యాదాతృత్వం ఈ రోజుకి కూడా అదే విధంగా ఆ తిరుమల క్షేత్రంలో ఉండటం అనేటువంటిది విశేషం. అలా కన్యాదానం జరిపేటప్పుడు చెప్పారు, స్వామివారు శ్రవణ నక్షత్రం మకర రాశిలో ఆ పరమాత్మ అవతరించినట్లుగా, శ్రీదేవి అమ్మవారు ఆ అమ్మవారు కూడా కన్యారాశిలోను, ఆ తర్వాత భూదేవి అమ్మవారు మీనరాశిలోను అవతరించినట్లుగా విశేషాలన్నింటినీ కూడా మనకి ఈ కన్యాదానంలో చెప్పారు. ఆ చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడి యొక్క గుణగణాలన్నింటినీ కూడా కీర్తించి లోకంలో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా ఎవరెవరైతే కన్యాదాతలుగా ఈ రోజున కళ్యాణ మహోత్సవంలో కన్యాదాతలుగా ఉన్నారో, ఎవరు ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో అనేక జన్మసు ఇహజన్మనిచ ఏతత్క్షణ పర్యంతం అనే మాట చెప్పారు. ఈ క్షణం వరకు కూడా ఎవరెవరైతే కాయిక వాచిక మానసికమైనటువంటి దోషములను నిర్వర్తిస్తూ ఆ పాపములనన్నింటినీ మూటగట్టుకొని ఉన్నారో, ఆ పాపములన్నీ తొలగిపోయి వారు శరీరం విడిచిపెట్టిన తరువాత స్వామి యొక్క సాన్నిధ్యం చేరుకోవటం కోసమని ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో కన్యాదానాన్ని నేను చేస్తున్నానయ్యా అని ఈ కన్యాదానంలో అద్భుతంగా వివరాలనన్నింటినీ కూడా చెప్పారు. అన్నమాచార్యులు వారు కూడా అంటారు, ఆ జీవుడికి స్వయంగా తనకి భగవంతుడికి కలిగి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని వివరించి భగవంతుడే రక్షకుడయ్యా అనే విషయాన్ని అద్భుతంగా వివరించారన్నమాట. పురుషోత్తముడవీవు పురుషాదముడ నేను ధరలో నాయందు మంచి తనమేది అని అంటారు. అయ్యా, పురుషులలోకెల్లా శ్రేష్ఠుడమైనటువంటి వాడివి పరమాత్మవి, పురుషులందరిలోకెల్లా అత్యంత తక్కువ వాడనైనటువంటి వాడిని నేను జీవాత్మను. ఇట్టి నాలో మంచితనం ఎక్కడుందయ్యా? ఎక్కడ కూడా లేశమాత్రం కూడా లేదు కదా. అనంత అపరాధములు అటునేము చేసేవి అనంతమైన దయ అది నీది. నిన్ను నెరుగకుండేటి నీచ గుణము నాది, నన్ను నెడయకుండే గుణము నీది అని అంటారు. నేను చేసేటువంటి తప్పులు అనంతములయ్యా, కానీ నీ దయ కూడా ఎటువంటిది? అంతము లేనటువంటి దయ. నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి స్వభావం నాది, అయినప్పటికీ కూడా నన్ను ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోనటువంటి స్వభావం నీది. నాయందు ఎడబాటు ఎప్పుడు కూడా ఉండదు నీకు పరమాత్మ. అంతే తప్ప
సకల యాచకమే సరసు నాకు పని, సకల రక్షకత్వము సరి నీ పని. ప్రకటించి నిన్ను దూరే పలుకు నాకెప్పుడును, వెకలివైననుగాచే విధము నీది అని అంటారు. అంటే అందరి దగ్గరకు వెళ్ళి చెయ్యి చాపటం నా పని పరమాత్మ, నేను అజ్ఞానిని, అందరినీ కూడా కాపాడటమే నీ పని. అందరి దగ్గరకి వెళ్ళి చెయ్యి చాపటం అనేటువంటిది నా పని. ఎప్పుడు కూడా బహిరంగంగా నిన్ను ఏదో ఒకనాడు ఏదో ఒక మాట అనకూడనటువంటి మాట అంటూ ఉంటాను, కానీ నన్ను విడవకుండా తత్పరతతో రక్షించేటువంటి విధానం నీది కదా. ఎంత గొప్పవాడివయ్యా. నేరమింతియును నాది, నేరు పింతియు నీది, సారెకు నజ్ఞాని నేను జ్ఞానినివి నీవు, ఈ రీతి వెంకటేశ ఇట నిన్ను నేలితివి, ధారుణిలో నిండెను ప్రతాపము నీది అని అంటారన్నమాట. ఏమీ తెలియనటువంటి తనం నాది పరమాత్మ, అన్నింటినీ తెలుసుకునేటువంటి, అన్నీ తెలిసినటువంటి సామర్థ్యం గలవాడివి నీవు. నేను అజ్ఞానిని, నీవు జ్ఞానివయ్యా. కాబట్టి నన్ను నీవు లోగొని సంపూర్ణంగా దయతో రక్షించవయ్యా. నీ ప్రతాపము ఎల్లెడలా సంపూర్ణంగా వ్యాపించి ఉన్నది కాబట్టి నన్ను రక్షించవయ్యా. దయాశతకంలో అందువల్ల అంటారు, అహమస్మి అపరాధ చక్రవర్తి కరుణే త్వంచ గుణేషు సార్వభౌమి, విదుషీ స్థితి మీదృశం స్వయం మాం వృషశైలేశ్వర పదసాత్కురుత్వం అని అంటారన్నమాట అద్భుతంగా. అంటే నేనేమన్నా అపరాధం చేయటంలో చక్రవర్తిని పరమాత్మ, భగవద్దయ తదితర గుణములకు సార్వభౌమివయ్యా నువ్వన్నింటికీ కూడా. కాబట్టి దయచేతనే సంపూర్ణంగా నన్ను రక్షించవలసి ఉంది అని అద్భుతంగా అక్కడ దయాశతకంలో కీర్తిస్తారు. అలా పరమాత్మ సర్వోత్కృష్టత్వము, దయామయత్వము, సర్వలోక రక్షకత్వము, సర్వజ్ఞత్వము అనేటువంటి అనంత గుణములు. అందుకే అనంత కళ్యాణ గుణాకరుడు అని అంటారనమాట. ఆ పరమాత్మకు గొప్ప విశేషణం ఉన్నది. అట్లా పరమాత్మ అనేటువంటి ఆ గొప్ప వెలుగు ఏదైతే ఉందో, పరమాత్మ అనేటువంటి ఆ మహాపురుషుడి యొక్క, ఆ మహానుభావుడి యొక్క అనుగ్రహం మనందరి మీద ప్రసరించాలి అంటే పరమాత్మకు భక్తితో నమస్కరించాలి. అలా ఆ ఆరాధన చేయబడినటువంటి మాంగళ్యములను మనందరికీ దర్శింపచేస్తున్నారు. ఒక్కమారు మనం సభక్తికంగా నమస్కరించుకుందాం. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో అర్చక వరేణ్యులు మాంగళ్యములను ఉభయ నాంచారులకు ధరింపచేస్తారు. వీక్షించి తరిద్దాం. తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే గురుతాం అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం వధోరిమాగం సమేతమస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాధాస్తం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియంబయో జలదిభ్యో దాది శ్రియంబసానామృతమాయన్ భవంతి సత్యాసమిదాం దద్రౌ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. ప్రజాపతిస్తోమగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుతాం అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం వధోరిమాగం సమేతపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్వాజాదాస్తం విపరేతన మేదినీ దేవీ వసుంధరా స్యాదురా దేవి వాసవీ బ్రహ్మవర్చస పితॄణాం శ్రోత్రంజకర్మణ భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ సమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సమృద్ధిగణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్రోదే అగ్నౌలాజానావబంతి దీర్ఘాయురస్తరేవదరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషో రోహిదేనాగ్ముఖేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయావయం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషः ఇమాం రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంభరణాం సదగ్నిరణమున్యతాం యన్నార్యవబ్రోదే అగ్నౌలాజానావబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషో రోహిదేనాగ్ముఖేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయావయం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషः ఇమాం రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్రోదే అగ్నౌలాజానావబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుసా స్వాయుషో రోహిదేనాగ్ముఖేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషः ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూతివ్రోష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్వరమంత్రిపర్యాతనాత్ ప్రాయశ్చాత్మతోదివేద వైష్ణుం హోష్యేతేన మనస్వ హనుమతేన మనస్వ సరస్తేన మనస్వ దేవసవితః ప్రసవాం ఓం మతో దేవాః వందనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాని దేవనం సమూఢమస్వాగం శ్రే స్వాహ त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्या ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृदानि वस्वसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं परं सदा प्रसन्स्वरेः दिवि वजक्षरादग्स्वाहा तद्विप्रासो पण्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्रं परग्स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिप्रोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवः यदस्य कर्मणोतिरिदं विद्यान् महागरम् अग्निष्कर्षश्रेष्ठा सुतं करोतु स्वाहा
अग्नेः सुष्ठुते सुतहदादीनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेर्नाराय स्वाहा अग्नेर्नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सुष्ठुते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दाबोधग्निस्तत्पुनराः जातवेदाप्सि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्न्यश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा वेदन्द्रष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुधमित्याश्रायुधं वषट्कुलमत्यनोः क्तञ्चेग्ने अतिरिक्तं कर्मण यच्छेनं यज्ञपर्वाणि प्रज्ञेत कल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठेव जीर्णं समन्तां भव्यवशावतेन समादित्यै वसुभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिदसप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिदासे तृप्यन्तां यदक्षप्रदाम प्रदामः साक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् ऐते नमग्रस्ताः हनुमते नमग्रस्ताः सरस्ते नमग्रस्ताः देवसविता प्रासावीः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि अक्षतमक्षितेजोक्षमामे श्रेष्ठाः काचाः देवात्पुजां मार्जयन्तां दक्षिणाजां दशमासाः అవతల పక్కన आप्यायन्त्वामा पवोषधियोमृतां पृषदेश्च दिवं गच्छदतो नवरुष्टिमेरि स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् त्रियायुषं जमदग्ने दीर्घायुत्वाय बलाय शताय तदं च वर्तते त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्थानं भूतेदादना महेरणा चक्षुषे योपस्वलमोदस्तत्सकाले तेनः विशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोहिष्यायुधा आपोजनेधाविनः आपोहिष्टामयो भुवस्थानं भूतेदादना महेरणाय चिक्षे योपस्वलमोदस्तत्सकाले सदीर्घ मात्रः तस्मारङ्गमापोहिष्यायुधा आपोजनेधाविनः हरस्ति भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दातु मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योर्धातु ददातु देवस्तुतिं मातोर्नवाः दिग्भ्राजमाणसरसमध्या समावृषभोरोहिताक्षः सूर्यो विपश्यन्मनसा पुनातु ओं च मे सदश्च मे यज्ञोपते नमश्च यत्तेः नूनं तस्मै द्रवृत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा सतम्बा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा पडयत्तारभाग्ने जातवेशे भगवान् तद्यर्थो नमः कायेन वाचां केन्द्रियात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निं आदितं यच्छ
సర్వం శ్రీభూనిలాసమే శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ప్రధాన హోమం, లాజహోమం అనే కార్యక్రమములను పరిసమాప్తి చేసి ఆ తరువాత పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని కూడా సమాప్తి చేసిన తరువాత ఆ ఫలం మొత్తాన్ని స్వామివారి పాదముల చెంత ధారపోసి అర్చకవరేణ్యులు అన్నమాచార్య వంశీయులు ఇరుప్రక్కల ఆసీనులై వారణమాయర కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. ఆ గోదాదేవి సాయించినటువంటి ఆ పాసురములు ఏవైతే ఉన్నాయో గొప్ప విశేషములతో కూడుకున్నటువంటి ఆ పాశురములను పఠిస్తూ ఉండగా ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు. ఆ పిమ్మట స్వామివారు ధరించినటువంటి ఆ సుగంధ భరిత పుష్పమాలికను ఉభయ దేవేరులను ఆహ్వానాన్ని ఈ పుష్పమాలిక రూపంగా, ఈ పుష్పమాలిక పురస్సరంగా పంపుతున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ మనం భావించవచ్చు. ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నది మనకి. ఆ పుష్పమాలికను స్వామి ధరించిన తరువాత మొట్టమొదటగా శ్రీదేవి అమ్మ గళసీమన అర్చకవరేణ్యులు అలంకరించడం జరుగుతుంది. దానితో మొట్టమొదటగా శ్రీదేవిని ఆ పీఠంపై ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా మనం భావిద్దాం. మళ్ళీ శ్రీదేవి అమ్మవారు కూడా తమ అంగీకారాన్ని తెలిపి స్వామి చెంతకు ఆ పుష్పమాలికను మళ్ళీ పంపుతుంది. ఆ పిమ్మట మళ్ళీ స్వామివారు భూదేవి అమ్మవారిని ఆహ్వానించటానికి మళ్ళా పుష్పమాలికను స్వామివారు అర్చకవరేణ్యుల చేత మళ్ళీ అమ్మ యొక్క భూదేవి అమ్మ గళసీమన అలంకరించగా అమ్మవారు కూడా అంగీకారాన్ని తెలిపి ముగ్గురు కూడా ఏకపీఠముపై ఆసీనులై జగద్రక్షణకి హారతిని అందుకొని ఆ తరువాత ఆ తలంబ్రాల కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కార్యక్రమం మనకి అక్షతారోపణ కార్యక్రమంగా పిలువబడుతుంది శాస్త్రీయ పరిభాషలో. ఆ కార్యక్రమం మరి కాసేపట్లో మనందరి కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతం అవబోతూ ఉన్నది. ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షిద్దాం. భవంతీం శరణాం గత్వా కృతార్థాస్యుః పురాతనాః ఇతి సంచింత్య మనసా త్వామహం శరణం వ్రజే అని అంటారు. అమ్మవార్లని ప్రార్థిస్తూ అన్నారు, నీ యొక్క రక్షత్వాన్ని పొంది పూర్వీకులు ఏ విధంగా అయితే కృతార్థులైనారో అదేవిధంగా నిన్ను దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి మేమందరం కూడా మా పూర్వులంతా ఎలా కృతార్థులయ్యారో మమ్మల్ని కూడా అటువంటి కృతార్థులుగా చెయ్యి తల్లి అని మనం సభక్తికంగా ఉభయ దేవేరులను కూడా మనం ప్రార్థిద్దాం. ఆ ఉభయ నాంచారులను స్వామి పక్కన ఆసీనులయ్యేటట్లుగా అర్చకవరేణ్యులు సంసిద్ధం చేసి ఆ తలంబ్రాల కార్యక్రమానికి సంసిద్ధులవుతూ ఉన్నారు. దారుణిపతికిని తలబాలో బహుదారారతునకు తలబాలో అని కీర్తించినట్లుగా అటువంటి వెంకటేశ్వరునికి తలంబ్రాల కార్యక్రమం ఉభయ నాంచారులతో కూడుకున్న స్వామికి ఆ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతూ ఉన్నారు. వీక్షించి తరిద్దాం. గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు.
పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గువడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు